Okay, good morning, my dear students. So today we will discuss about inverse kinematic relations and inverse kinematic problem. Okay, so previously we have completed a forward kinematic model and relations, and we did some problems on forward kinematic model. Okay, so now inverse kinematic model. So it is inverse kinematic model, so which is essential in robotic subject in robotic subject because so using this inverse kinematic relation, so we can find the joint rotations. I mean joint angles and joint distances. We can clearly determine, and by using joint angle and joint distance, we can control the entire robot by using control systems. Okay, so that is the main aspect in this topic, inverse kinematic model relations. Okay, so let us go to inverse kinematic model. Um, okay, so first, okay, so this first slide it shows what we learned in the previous class. So this is about in previous class we have discussed problems on DH transformations. Okay, so what is DH? Davenport-Hartenberg transformations. Okay, actually there are two scientists who proposed DH convention rules for coordinating the forward kinematic relations. Okay, so in forward kinematic relations, so what we have learned, so in this model, we are using as an input
So joint variables. Joint variables are as a input variable, input parameters. Okay. So the output will be the position and orientation of the end effector. Okay. The position and orientation of the this end effector. Okay. With respect to this base coordinate frame. With respect to this base coordinate. Okay. So here joint coordinates are as a input parameters, input variables to forward kinematic model. So the output will be wall coordinates. With respect to wall coordinates, we can determine the position and orientation of the end effector. So next, so what is going to do in inverse kinematic model? So in this model, how to generate input to the motion control loops. Okay, so motion control loops లో మనం ఇన్పుట్ గా మనం ఏమి ఇస్తామంటే జాయింట్ యాంగిల్స్ అండ్ జాయింట్ వేరియబుల్స్ ని యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ గా మనం ఆ మోషన్ కంట్రోల్ లూప్స్ అంటే మోషన్ కంట్రోల్ లూప్స్ అంటే ఇక్కడ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అండి. సో ఆ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కి మనం ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ గా జాయింట్ యాంగిల్స్ ఇస్తాం. బట్ సో ఈ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్స్ లో ఏదైతే మనం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ కి ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఇస్తున్నామో ఆ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ లో డిటర్మిన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్లో వీఆర్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ ఎ సో known position of the end effector, known position and orientation of the end effector ని ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ని యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ గా ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ద అవుట్పుట్ వాల్యూస్ విల్ బి జాయింట్ వేరియబుల్స్, either rotation, joint angle or joint distance as a output joint variables. Okay. So next వచ్చేసి okay. So inverse kinematic problem. So for example, in this particular manipulator, suppose I define a problem. So which joint angles are to consider to move tool from P1 to P2? So ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ లో చూడండి, దిస్ ఇస్ ఏ manipulator, 6 degree of freedom manipulator అండి. Suppose the tool which is at the end effector, so suppose we assume that tool is moving this path, in this pink path. Okay, so ఈ pink path లో మూవ్ అయిందని అనుకుంటే, so in this pink path there are some points P1, P2, P3 and P4. Okay, those are the P1, P2, P3, P4 are the random points on that particular path. So now suppose I want to move the robot from point P1 to P2. Okay, so ఈ P1 to P2 మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, so which joint angles అంటే, so out of 6 joint angles, so which joint angles are considered to move the tool from point P1 to P2 అన్నది మనం ఈ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ so calculation of joint angles with the inverse coordinate transformation. So this is our aim in this model. Okay, calculation of joint angles or joint distances, so with the inverse coordinate transformation. Okay, so in this inverse kinematic problem, there are more than one solution possible. So more than one solution possible. So how into more than one solution ఎలా possible అవుతుంది ఒకసారి ఈ ఫిగర్ చూడండి. సో ఈ ఫిగర్ చూస్తే you can understand clearly how many solutions this manipulator is having. Okay, for example, let us consider
So the end effector position is here. So the end effector position is here. So to reach this position, the manipulator configuration, I mean, the physical appearance of this manipulator. So this is, so ఇదొక solution అండి. Okay. Suppose this is link 1, link 2, link 0, 1, 2, 3. ఇక్కడ మీరు సెకండ్ లింక్ థర్డ్ లింక్ చూసినట్లయితే సో 2 డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది చూడండి. సో డౌన్వర్డ్ పొజిషన్ లో సెకండ్ లింక్ థర్డ్ లింక్, ఈ డౌన్వర్డ్ పొజిషన్ లో ఎండ్ ఎఫెక్టర్ పొజిషన్ ఇక్కడే ఉంటుంది. అలాగే ఇదే 2 లింక్స్ 2 అండ్ సెకండ్ లింక్ అండ్ థర్డ్ లింక్ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మన ఎండ్ ఎఫెక్టర్ పొజిషన్ ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జాయింట్ యాంగిల్స్ సో θ2 and θ3, θ4. Okay, ఈ జాయింట్ యాంగిల్స్ ఈ పర్టికులర్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఉండడానికి ఒకసారి ఈ పొజిషన్ లో ఉంటుంది, ఒకసారి ఈ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. ఆ θ2, θ3, 4 ఆ రెండు పొజిషన్స్ లో దాని వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయి అనేది మనం ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ ద్వారా we can determine. So in inverse kinematic model, what is our strategy? So set of relationships involving the sine and cosine of single joint variable. Okay, ఇక్కడ మనం ఈ కైనమాటిక్ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ రిలేషన్స్ సో సైన్ కాస్ సైన్ ఆఫ్ జాయింట్ వేరియబుల్, కాస్ ఆఫ్ జాయింట్ వేరియబుల్, ఓకే సింగిల్ జాయింట్ వేరియబుల్ ఆ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అన్నది ఒక ఐడెంటిఫై చేస్తాను, ఒక యాక్చువల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఫార్మ్ న్యూ సెట్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ బై ఇటరేటివ్లీ, సో pre-multiplying both sides of the matrix equations by inverses of T matrices. Okay, then I will show you in the next slide what are the strategies I have discussed here. Okay, so here, so there are 3 methods we can actually solve the inverse kinematic model, inverse kinematic problem. Okay, so and by you can solve that problem by analytically or geometrically or numerically. Okay, so analytical, so this approach, analytical approach, it is proposed by it was proposed by Paul. So Paul he actually who proposed this analytical approach. And geometrical approach, it is also called law of sine and cosines. And numerical approach is the iterative approach. Okay, trial and error approach, iterative approach. Okay, so only we have in our syllabus, so we have only analytical approach. Okay, so that analytical approach I will discuss now. Okay, so inverse kinematic transformation, it is proposed by Paul. Okay, so only equation only. So this equation you are most familiar in transformation matrices. Okay, so this T60. Okay, so this notation it indicates the position and orientation of frame 6 with respect to frame 0. Okay, so this is ఈ నోటేషన్ ని మనం ప్రీవియస్లీ ఇలా కూడా రాసుకున్నాం 0 T6 ఇలా రాసుకున్న మీనింగ్ అదే అండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ సింబల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ 6 with respect to 0. This is also called overall transformation matrix of a manipulator. Okay, so it is achieved by multiplying the
individual transformation matrices between the frames, between the two frames. So between 0 and 1, 1 to 2, 2 to 3, 4, 3 to 4, 4, 5, 5, 6. Okay. సో ఇది మీ ఈ రిలేషన్ మీకు తెలుసండి. సో ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ మీరు ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేస్తామంటే సిస్టమాటిక్లీ వీ మాడిఫై దిస్ ఈక్వేషన్. అది ఎలా మాడిఫై చేస్తామంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూసేసరికి మనకి రైట్ సైడ్ ఉన్న దిస్ T10 మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వాలిటీకి దట్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు, సో ఈ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే, సో దట్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బికమ్ సో ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ అండి. ఓకే, సో T10 ఇన్వర్స్ ఓకే multiplied with T60. Okay, so the remaining matrices in the right side are so T122, T2, T23. Okay, ఇక్కడ సో ఈ ఈక్వేషన్ ని ఇక్కడ మీకు మీరు ఈ ఈక్వేషన్ బట్టి చెప్పండి ఇక్కడ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద మ్యానిపులేటర్. ఇక్కడ మ్యానిపులేటర్ కి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? సో 6 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఎన్ని వచ్చి 6 ఫ్రేమ్స్ వచ్చినాయండి. అంటే సారీ, ఇంక్లూడింగ్ 0 అయితే 7 ఫ్రేమ్స్ అండి. ఇంక్లూడింగ్ 0 అయితే 7 ఫ్రేమ్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ 7 ఫ్రేమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ 6 ఉంటాయండి. కాబట్టి ఈ మ్యానిపులేటర్ యొక్క డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంతంటే 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, సో ఈ 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్లో 6 జాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో 6 డిగ్రీ ఆఫ్ మ్యానిపులేటర్కి ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ అన్నది చూస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్ ఏమో చేసామండి. సో 10 మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ని ఈక్వాలిటీకి సైడ్ తీసుకెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అది ఇన్వర్స్ అవుతుంది. అలాగే సిమిలర్లీ సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తాం, 2-1 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ని తీసుకొస్తామండి. అలాగే థర్డ్ ఈక్వేషన్లో 3-2 మ్యాట్రిక్స్ని తీసుకొస్తాం. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో ఇలా తీసుకొస్తాం. ఓకే, ఫోర్త్ ఈక్వేషన్, ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ అట్లా. ఓకే అండి, సో ఫైనల్గా ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్స్లో చూసినప్పుడు రైట్ సైడ్ ఈక్వాలిటీకి రైట్ సైడ్ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ ఏంటండి, సో 6-5. సో దిస్ T65 అంటే ఏంటంటే ఎండ్ ఎఫెక్టెడ్ పొజిషన్ అండ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్ అనమాట 5. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయండి. సో అవి దాని నుంచి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ని కంపేర్ చేస్తాం. ఆ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని రైట్ సైడ్ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ని కంపారిజన్ చేస్తే మనకి అక్కడ జాయింట్ యాంగిల్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్ని 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్లో ఆల్ జాయింట్స్ ఆర్ రివల్యూట్ జాయింట్స్ అనుకోండి. సో ఆల్ జాయింట్స్ ఆర్ రివల్యూట్ జాయింట్స్ అయినప్పుడు మనకి జాయింట్ వేరియబుల్ ఏమవుతుందండి, ఓన్లీ జాయింట్ యాంగిల్స్. సో θ1 at the joint 1, θ2 at the joint 2, అలాగే సో అండ్ సో θ6 at the joint 6. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్లో మనకి వేరియబుల్స్ ఏంటండి, సో జాయింట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్. అవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మరి నోన్ వాల్యూస్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ యొక్క పొజిషన్ ఓరియంటేషన్ ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఉందో దట్ ఈస్ T60 with respect to base coordinate system ఏదైతే ఉందో that is the known matrix in this problem. Okay, ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని దాని నుంచి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లంని జనరల్గా డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏమి వాల్యూస్ అయ్యి ఇవ్వలేదు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, వాల్యూస్ ఇవ్వడం అంటే
మనకి లింక్స్ న్యూమరికల్గా ఇవ్వకుండా జస్ట్ A2 ఒక జనరల్ నోటేషన్గా A2, A3, A4గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ట్విస్ట్ యాంగిల్ వచ్చేసి లింక్ 1కి 90 డిగ్రీస్ అని, ఓకే, లింక్ 4కి -90 డిగ్రీస్ అని, లింక్ 5కి 90 డిగ్రీస్ అని, సో రిమైనింగ్ లింక్స్కి 0 డిగ్రీస్ అని, అంటే స్ట్రైట్ లింక్స్ అని మనకి ఈ విధంగా ఒక ప్రాబ్లంకి ఒక మ్యానిపులేటర్ 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్కి సో జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఈ టేబులర్ ఫామ్ మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీరు బాగా ఫెమిలియర్ అయ్యారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఇచ్చామండి. సో ఆ 4 ప్రాబ్లమ్స్ మీ జాయింట్ పారామీటర్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలన్నది అకార్డింగ్ టు డిహెచ్ కన్వెన్షన్ టూల్స్ మీరు నేర్చుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ అన్నది ఎలా చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ we have to write the transformation matrices between frame 1 and 0 and 1, 1 to 2 to 2 to 3, 3 to 4 transformation matrix అన్నది రాసుకోవాలి ఫస్ట్. సో అవేంటి, ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ 1-0 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ 0-1 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో 0-1 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇదేంటి, మీరు ఆ వాల్యూస్ని మీకు పైన ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ పైన చెప్పుకున్నాం డిహెచ్ కన్వెన్షన్ ద్వారా వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ మ్యాట్రిక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇలా వస్తుంది. సో సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ 1-2 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్, ఇది 3-4 మ్యాట్రిక్స్, 4-5 మ్యాట్రిక్స్, అండ్ నెక్స్ట్ సారీ 5-6 రన్, ఇలాగా 6 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి. 6 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి. ఈ 6 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేస్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అది ఆ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది, సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ 0-6 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇది it will be given in the problem. Okay, so this is the given matrix అండి. ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది కంపల్సరీగా వాడు ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడే మనం ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ అప్లై చేసి we can determine the joint variables. ఓకే, ఇక్కడ సో దిస్ మ్యాట్రిక్స్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది ఒక సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, అదర్ సైడ్ ఏమో మనకి ఆ 6 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసి సో అక్కడికి ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్ మోడల్ ఉంది. ఇక్కడి నుంచి మనం ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ మోడల్ ద్వారా జాయింట్ వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ఫోరం. ఓకే, so this is first equation. So this is this T for overall transformation matrix for the manipulator or end effected transformation matrix. Okay, next first iteration ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ 0-1 మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదండి, ఆ 0-1 మ్యాట్రిక్స్ ఇటు తీసుకొస్తే అది ఇన్వర్స్ అవుతుంది. ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తుంది, అది LH సైడ్ అండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ 5 మ్యాట్రిక్సెస్ ని మల్టిప్లై చేస్తుందని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఆ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్టర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద 5 మ్యాట్రిక్సెస్ మనకి ఆ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా రైట్ హ్యాండ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇప్పుడు ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ లో మీరు ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే and this C5, so this C5 it is nothing but cos theta 5 అండి. అంటే ఈ ఎలిమెంట్ లో ఒక theta 5 అనేది ఒకే వేరియబుల్ ఉందండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఎలిమెంట్ లో సో 0 అండి. ఓకే, ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఈ ఎలిమెంట్ 0 అండి. ఓకే, కాబట్టి ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం. ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ మీద లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ లో
ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ కి కరస్పాండెంట్ గా ఏమున్నాయి అన్నది చూస్తాం. మీకు చూడండి, మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫోర్త్ రో ఎలిమెంట్స్ మనం ఈ ఫోర్త్ రో ఎలిమెంట్స్ మనం తీసుకోండి. మనం జాయింట్ పారామీటర్స్ తీసుకోవాలి. జాయింట్ యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ ని ఫస్ట్ 3 రో ఎలిమెంట్స్ ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, వన్ డౌట్ ఎవరో అడిగారండి. ఓకే, సో హౌ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బై యూజింగ్ కాస్ అండ్ సైన్. అదే అండి, ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్స్ మోడల్లో ఇక్కడ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వస్తుంది అన్నది ఈ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఇదండి. ఓకే, ఆ మల్టిప్లై చేయడం అన్నది అది నేను 5 మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి కదండి. పైన మనం ఇండివిజువల్ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకున్నాం కదా, ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏముంది, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్, ఈ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాసుకున్నాము అన్నది మీ డౌట్ అయి ఉండొచ్చు నేను అనుకోవడం. సో అయితే ఇది మీకు ఆల్రెడీ డిహెచ్ కన్వెన్షన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ రూల్స్ కన్వెన్షన్ రూల్స్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అక్కడ 4 యాక్షన్స్ జరుగుతాయి అనుకున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటంటే అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ జాయింట్ రొటేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ యాక్షన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ అండి. సెకండ్ యాక్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్. అలాగే థర్డ్ యాక్షన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అండ్ ఫోర్త్ యాక్షన్ వచ్చేసి రొటేషన్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండి. ఆ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది వస్తుందండి. ఓకే అండి, అదే చెప్తున్నప్పుడు మీకు ఈ డౌట్ ఎలా అన్నది ఒకసారి ఆ మ్యాట్రిక్స్ చూస్తారా? మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే ఒకసారి నాకు టైం ఇవ్వండి. ఓకే అండి, ఇక్కడ చూడండి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ని మీరు ఆ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి అంటే ఈ 4 యాక్షన్స్ ని మీరు తీసుకోవాలండి. అంటే రొటేషన్ అబౌట్ ZI-1 యాక్సిస్ బై an angle theta, ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ ZI-1 యాక్సిస్ బై డిస్టెన్స్ DI, ట్రాన్స్లేషన్ బై డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ బై this is actually link length AI, distance AI along XI axis, and rotation by an angle alpha I about XI axis. So ఈ 4 యాక్షన్స్ ని ఈ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. అది కింద చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇదండి, చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ రొటేషన్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ అండి. చూడండి ఇక్కడ cos theta I minus sin theta I 0,
sin theta I cos theta I 0 0 0 1 ఇది రొటేషన్ అబౌట్ z యాక్సిస్. అలాగే సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి ఇది ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ z యాక్సిస్ అంటే zi minus 1 యాక్సిస్. సో థర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ xi యాక్సిస్. ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ xi యాక్సిస్ బై డిస్టెన్స్ ai. అండ్ ఫోర్త్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి రొటేషన్ అబౌట్ xi యాక్సిస్. rotation about xi axis. So this is the rotation matrix 1 0 0 0 0 cos alpha I minus sin alpha sin alpha cos alpha. So ఈ విధంగా ఈ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది I minus 1 Ti ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది బిట్వీన్ 2 ఫ్రేమ్స్. అలాంటి మన 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్లు అలాంటి 6 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి. Okay, so I hope you understood this problem, this matrix about this. Okay. Next, Emma Sidhu, అర్థమైందా? ఓకే, సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇట్లా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత సో ఈ కాస్ theta 5 ని 0 ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని ఫోకస్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటండి? టీ 0 1 0 T1 మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ అండ్ ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎండ్ ఎఫెక్టివ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఈ రెండు మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే ఇదేంటి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ ఈ విధంగా ఆఫ్టర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 మ్యాట్రిక్సెస్ మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇందులో చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ py cos theta 1 మైనస్ px sin theta 1. ఇక్కడ సో px py ఏంటండి? ఇవి పొజిషన్ ఆఫ్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ అండి. అంటే అలాంగ్ y డైరెక్షన్ లో py, అలాంగ్ x డైరెక్షన్ లో ఆ ఎండ్ ఎఫెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ అండి. ఓకే, px. అలాగే pz ఈజ్ ద అలాంగ్ z డైరెక్షన్ దాని యొక్క పొజిషన్ అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి కరెస్పాండెంట్ ఏముందండి? అక్కడ 0 అండి. అలాగే ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి కరెస్పాండెంట్ అక్కడ ఏముందండి? cos theta 5. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని మనం తీసుకుని అక్కడ theta 5 ని theta 1 ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నది చూస్తాం. ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. 2 అన్వర్ వాల్యూ theta 1 అండ్ theta 5. చూడండి. సో సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికులేటెడ్ మూమెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటండి ఇది? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం తీసుకున్నాం? సో మైనస్ sin theta 1 px ప్లస్ cos theta 1 py ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం theta 1 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? ఓకే, సో theta 1 ఓకే, సో theta 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? tan ఇన్వర్స్ py బై px. సో ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి theta 1 ఏమొస్తుందండి? tan ఇన్వర్స్ py బై px. ఓకే, సో నెక్స్ట్ theta 5 after getting theta 1. So next we need to find the theta 5. చూడండి. So now calculation of theta 5. So let us compare the elements. Okay, so left hand side మనకి ఏముందండి? ay cos theta 1 minus ax sin theta 1 equal to cos theta 5. ఇక్కడ ax ay are the
ఏంటండి అవి లింక్ లెన్స్ లింక్ లెన్స్ సారీ approach vector components in approach vector components ay ax are the approach vector components. Okay, next calculation of okay. So from this equation theta 5 calculate cheyacha. Okay, can theta 5. So next calculation of theta 2 plus theta 3 plus theta 4. So comparing ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ అంటే సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ 1 2 మ్యాట్రిక్స్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తుంది అంటే ఇన్వర్స్. సో 1 2 మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ 0 1 మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఎండ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి మ్యాట్రిక్స్ చేంజ్ అవుతాయండి. సో ఇక్కడ ఇదే మనం మల్టిప్లై చేసి ఇవన్నీ చేసి చూసేదానికంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మనకి న్యూ యూజ్ అండి, అంటే సక్సెస్ అన్నది లేదు, నో సక్సెస్. బికాజ్ ఇక్కడ theta 2 plus theta 3 plus theta 4 ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేసి చూసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి కంపారిజన్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి లేదండి, అందుకని ఇక్కడ దీన్ని తీసుకోవట్లేదు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడంటే సో నెక్స్ట్ ఇంకో 2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాడు మొత్తం. అంటే టోటల్గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఎన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చినాయి? 4 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చినాయి. సో 3 4 2 3 1 2 0 1 ఈ 4 మ్యాట్రిక్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చింది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చి ఓన్లీ 2 మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు వీటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే సారీ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ అండి. ఓకే, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది. ఓకే, మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ఎక్స్ ఎన్వై ఎన్జెడ్ ఏఎక్స్ ఏవై ఏజెడ్ అలాగే ఓఎక్స్ ఓవై ఓజెడ్ ఇలా వస్తే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ అండి. అలాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి థీటాలు ఈ రూపంలో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ 2 మ్యాట్రిక్స్ని కంపేర్ చేస్తే చూడండి, మనకి ఏ ఎలిమెంట్లో theta 2 theta 3 theta 4 ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్లో మనకి ఆ వాల్యూస్ అంటూ ఉన్నాయి. సో theta 2 theta 3 theta 4 ఉన్నాయి. అలాగే ఇన్ అడిషన్ టు దోస్ 3 యాంగిల్స్ ఇక్కడ theta 1 కూడా ఉంది. అంటే theta 1 ఆల్రెడీ ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి మనకి అది వేరియబుల్ కాదండి ఈ పర్టికులర్ కంపారిజన్లో. ఓకే, కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ని ఈ 0తో ఈక్వల్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చెప్పాడు కాస్ట్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ theta 5 ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి కాస్ట్ theta 5 అన్నది వచ్చేస్తుంది. దీని నుంచి ఓకే కాదని చెప్తున్నాడు, తర్వాత తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ కంపారిజన్ ఓకే నేను ఇందాక ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్లో ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నానో అది ఇక్కడ రాసుకున్నాను ఈక్వేషన్. సో ఏజెడ్ కాస్ ఆఫ్ theta 2 plus theta 3 plus theta 4 minus sin of theta 2 plus theta 3 plus theta 3. Okay, so ax cos theta 1 plus ay sin theta 1 is equal to 0. So దీన్ని ఏమొస్తుందండి? సో theta 2 plus theta 3 plus theta 4 is equal to tan inverse az by ax cos theta 1 plus ay sin theta 1. az by ax cos theta 1 plus ay sin theta 1. సో ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం ఈ 3 యాంగిల్స్ సమ్మేషన్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ అంటే 0 1 మ్యాట్రిక్స్ని
T matrix ని left hand side, right hand side అది. ఇప్పుడు ఏం కంపేర్ చేస్తాడు, ఈ ఎలిమెంట్స్ కంపారిజన్ చేస్తాడు. ఓకే, సో పిఎక్స్ కాస్ θ 1 ప్లస్ పివై సైన్ θ 1, అలాగే పిజెడ్ ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని కంపారిజన్. చూడండి కలర్స్ తో హైలైట్ చేసిన ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ని కంపారిజన్ చేస్తాడు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ తో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని కంపారిజన్ చేస్తాడు. సో ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ రైట్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎలా ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి. చూడండి ఇక్కడ A4 cos θ 2 plus θ 3 plus θ 4 plus A3 cos θ 2 plus θ 3 plus A2 cos θ 2. సో ఈ విధంగా ఇది కూడా అలా. సో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని ఎందుకు కంపారిజన్ చేస్తున్నాడంటే మనకి ఆల్రెడీ θ 2 plus θ 3 plus θ 4 అనేది వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. ఓకే, ఇక్కడ θ 2 తెలియదు, అలాగే θ 2 plus θ 3 కూడా తెలియదు. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్స్ నుంచి అడు ఇండివిజువల్ యాంగిల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు గ్రాడ్యువల్ గా. చూడండి, సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కంపేర్ చేస్తూ ఇప్పుడు θ 3 అనే వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. θ 3, సో ఇదొక ఈక్వేషన్, ఇదొక ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫస్ట్ ఏమనుకుంటున్నాడు, ఈ టర్మ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఇది ఒక P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని P1 అనుకుంటున్నాడు. సో Px cos θ 1 ప్లస్ Py sin θ 1 అనేది ఇది అనుకున్నాడు. అలాగే P2 అంటే ఏంటి, ఈ PZ కి ఈ టర్మ్ ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్తే దాన్ని P2 అనుకున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు సో P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి మిగిలింది ఏంటి, ఈ టర్మ్, ఈ రెండు టర్మ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. P2 వచ్చేసరికి ఇది. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాసుకున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్ బోత్ సైడ్స్ అండి. మీకు ట్రైనామెట్రీ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయడం తెలుసు కదండి. సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ని సింప్లిఫై చేస్తే cos θ 3 వాల్యూ వస్తుంది. cos θ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ ఈక్వేషన్ అండి, P1 స్క్వేర్ ప్లస్ P2 స్క్వేర్ మైనస్ A3 స్క్వేర్ మైనస్ A2 స్క్వేర్ బై 2A2 A3. ఇక్కడ P1 P2 అంటే తెలుసు కదండి, ఈ రెండు ఏంటి, P1 P2లు ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో cos θ 3. ఇప్పుడు ఇక్కడ సో θ 3 వాల్యూ, సో θ 3 వాల్యూ θ 3 is equal to tan inverse. So θ 3 is equal to tan inverse square root of 1 minus C3 square by C3. ఓకే, ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో లేకపోతే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో θ 3 is equal to tan inverse square root 1 minus C3 square. So 1 minus C3 square ఏంటండి by C3. ఓకే, ఇక్కడ square root of 1 minus C3 is equal to sin 3 అండి. సో sin 3 is equal to square root of 1 minus C3 square. సో ఆ విధంగా సో θ 3 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 minutes. I will conclude in 2 minutes. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం θ 3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఫర్ ద రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ θ 2 కానీ θ 4 కానీ θ 5 ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, θ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, సో θ 2 సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. θ 2, సో దిస్ ఈస్ θ 2. అండ్ నెక్స్ట్
theta 5, theta 4. So theta 4 is equal to మనకు ఆల్రెడీ theta 2, theta 3 వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి theta 4 అనేది వచ్చేస్తుంది. సో theta 5, సో theta 5 ఆల్రెడీ చేసాం. ఇది theta 5. ఓకే, నెక్స్ట్ theta 6 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మళ్ళీ సో ఇది ఒక ఇటరేషన్ అండి. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒకే సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంచి ఇలా అన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఆ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ సో ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తాను. theta 6 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ని కంపారిజన్ చేస్తాను. మైనస్ S6 ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ని కంపారిజన్ చేస్తాం. ఆ విధంగా theta 6 is equal to tan inverse. సో ఈ విధంగా పెద్ద ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆ ప్రొసీజర్ అన్నది లబోరియస్గా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. బట్ కానీ ఇదంతా ప్రోగ్రామింగ్లో ఇది సింప్లిఫై అవుతుంది. బట్ మాన్యువల్గా మనకి ఇంతంత పెద్ద ప్రాబ్లం 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉండే అంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడగడు. కానీ 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సింపుల్ ప్రాబ్లం అన్నది అడుగుతాడండి. అప్పుడు మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం. సో ఆ 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ప్రాబ్లమ్ని ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఇదేండి 2 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఒక డౌట్ అడిగారు అవును సారీ, డౌట్ ఉంది సార్. సో డౌట్ ఏంటంటే ఐ థింక్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ దెన్ M1. మ్యాథమెటిక్స్ 1 కంటే ఏం ప్రాబ్లం అందుట్లో M1లో ఒక అంటే ఐ మీన్ ట్రైనామెట్రీని మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈ 2 టాపిక్స్ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం జరిగింది. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే అమ్మా, ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. అక్కడికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మట్టికి కొద్దిగా ఏదో కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్గా చూడవలసింది ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజర్ ఎలా ఫాలో అవుతున్నాం, ఆ మ్యాట్రిక్స్ని ఎలా తీసుకుంటున్నాం అన్నదే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. సో దాని నుంచి 1 by 1 యాంగిల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నది ఈ ప్రొసీజర్ ఇంపార్టెంట్. సో రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో సింపుల్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, దాంతో ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ద మీటింగ్. ఓకే, ఆ డౌట్స్ అడుగుతూ ఉండండి అమ్మా. డౌట్స్ అడిగితేనే మీకు అర్థం అవుతుంది సబ్జెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.